নমস্কাৰ মই পংকজ ছবি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটোৰিয়েললৈ আমি আজি ডিসকাস কৰিম মোশন ইন ষ্ট্ৰেট লাইনটোৰ এনচিইআৰটি প্ৰবলেমৰ এনচিইআৰটি নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম সেট 2 ইয়াৰ আগতে আমি অলৰেডি দুটামান প্ৰবলেমৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিছোঁ সো আমি আজি প্ৰবলেম নম্বৰ ডিসকাস কৰিম 3.12 পৰা সো ইয়াত কি কৈছে চোৱা a ball is dropped from a height of 90 meter on a floor at each collision with the floor of the ball loses 1/10 of its speed upor pa ball eta ei dibo tolat drop koribo floor khona he drop korite prottek bar drop korte ya ki hoise energy to ki hoise ball loses 1/10 of its speed mane energy to mane speed to komi hobe boli hoise tar pisot koise je plot the speed time graph of its motion between time t is equal to 0 to 12 second clear so amak ki dia ase first consider koru simply there is height is amek here distance so distance dia ase kiman 90 meter initially particle upor roi thakone ki hobo initial velocity ki hobo 0 hobo initial velocity me ki consider koisu 0 the acceleration there is acceleration due to ame ki hoy gravity consider koru the g value to kiman hobai 9.8 meter per second so je ball to upor pa tolle hibo so g value ki hobo positive clear eta ame ki consider koru sa time taken by the ball to hit the ground ball to hit the ground kiman hobo t mane kiman hobo so ami already eta relation paisilu distance or lot s is equal to ki ut plus half of at square hone heketo amar distance kiman dise 90 is equal to u mane ki 0 into t plus half into a mane ki 9.8 into ki t square so tar par ami jodi calculate korum ki likhobo t square is equal to a term to 0 2 into 90 that is ki 180 that divided by ki 9.8 ayek jodi ami divide koru our value to kiman 18.37 so t jodi ulia ami simply ki hobo under root of 18.37 ta calculate korile pai simply 4.29 second clear etu ki koiso this time is what time taken by the ball to hit the ground eta hit koi pini hi ki hobo drop koi ako ki upole uthi aibo hane upole uthi aibo ঠিক আছে সো তাৰ আগতে আমি কি কৈছো যোনটো ভেলোসিটি পাৰ্টিকল টো আহি পিনে ইয়াত স্ট্ৰাইক কৰিছিল ইনিশিয়ালি কি আছিল u ফাইনালি কি হ'ব মই তা ক্যালকুলেট কৰো যদি তা মই ৰিলেশনটা পাইছিলো v কি u at হে ক্ষেত্ৰত যদি আমি কনসিডাৰ কৰো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কি 0 এক্সিলাৰেশন অলৰেডি আমি কিমান পাইছো 9.8 আৰু টাইম অলৰেডি ক্যালকুলেট কৰিছো কিমান আফটাৰ 4.29 সেকেন্ডত ই কি হ'ব গ্ৰাউণ্ডত হিট কৰিব ক্লিয়াৰ সো এটো যদি আমি ইনটু কৰো সিম্পলি কি পাম আমি v simply 42.04 unit ki meter per second so that means ki with the velocity 42.04 meter per second ahi pine 4.29 second er pisot hi ground hit koribo thik ase eta eta kotha koisile soa jetia hit koribo in each collision ball loses ki 1/10 of its speed tale since in each collision ball will loses 1/10 of its speed so ami ki hobo its strike hoi ki bako move koribo so that is velocity is called simply suppose ki rebound velocity so that rebound velocity we are suppose considering as what ut so already me hetu ki boli koise je total suppose me koisu 1 tarpor ma kiman ke komi jabo 1/10 so hetot ki hobo LCM lole 10 minus 1 that is ki 9/10 hone clear so a ut ki answer is 9/10 times of what velocity that times of velocity me jodi consider koru so ki hobo into v hone 9/10 of ki v eta jodi ami at already v to consider koru at kiman paisilo 42 that is ut rebound velocity to ki hobo simply 9/10 times of 42.04 which is nothing but equal to simply ki pam decimal no 37.84 meter per second etu ki hoy rebound velocity ঠিক আছে যেটো 4.29 সেকেন্ডত বলটো স্ট্ৰাইক কৰি গ্ৰাউণ্ডত স্ট্ৰাইক কৰি পিনে পুনৰ ঘূৰি গৈছে ক্লিয়াৰ এতিয়া নেক্সট আমি কি কওঁ time taken by the ball to reach the maximum height drop koi bini upole uthi jabo so next maximum height so he kheton ami velocity to consider koru ki v is equal to simply ki this rebound velocity ki move koribo with plus ki a eta notun time consider koru suppose ki t dash eta ama already maximum height go velocity jeta particle go move koi upor robo goi teta velocity ki jabo 0 ho jabo hone so this is what 0 and etu ki 37.84 just calculate korchu plus ki a mane ki eta strike tolle jeta particle ta aisle eta ki a value
পজিটিভ এটা ওপৰলৈ এগেইনষ্ট ৰিবাউণ্ড হৈ ওপৰলৈ গৈছে সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব -9.8 ইনটু টি ডেজ চ' ইয়াৰ পৰা যদি আমি কেলকুলেট কৰোঁ চিম্পলি টি ডেজ ইজুৱেল কি হ'ব ই নিগেটিভ যাব 37.84 that divided by -9.8 which is nothing but equal to কি 3.86 second clear এতিয়া হি maximum height হি আছে গৈ ঠিক আছে so that means কি হ'ব that is after 3.86 second again the ball এতিয়া এটো ওপৰলৈ গ'ল হে একেটা টাইমতে কি হ'ব আকৌ আহিব so that is কি হ'ব after 3.8 second again the ball strike back on the floor for the second time so হে ক্ষেত্ৰত আমি যদি total time to consider কৰো total time to কিমান হ'ব total time already কিমান পাইছিল আমি 4.29 সেকেন্ডত আহিছিলে আৰু কো এৰি কি 3.86 so total we are calculating this is what 8.15 second clear now আমি এটা কি কৈছো strike কৰিলে strike কৰি পিনে আকৌ কি হৈছে মুভ কৰিব নহয় জানো now the rebound velocity of the ball from the floor again second hit to কাৰণে যেতিয়া কনসিডাৰ কৰিম তাৰ velocity টো কি হ'ব কমি আহিব কাৰণ অলৰেডি কি 9-10 কে কমিব বুলি কৈছে so the new rebound velocity therefore the new rebound velocity বুজি পাইছে সেকে এটা সেকেন্ড বাউন্স টু কাৰণে প্ৰথম বাৰ হি স্ট্ৰাইক কৰি গুছি গল আকৌ সেকেন্ড বাউন্স টু পিছত আমি কেন্দ্ৰ ভেলোচিটি যাব সো ৰিবাউন্ড ভেলোচিটি আমি সিম্পলি কি কনসিডাৰ কৰিছো ফ্ৰম দা ফ্লোৰ আমি কি লিখিছো দ্যাট ইজ হোৱাট 9-10 কে কমি আহিব হনে 110 মানে কি 1 - 9/10 9/10 হ'ব ইনটু ভেলোচিটি কিমান আছিল 37.84 আগতে এতিয়া এটো আছিল ইয়াতকৈ কমিব বুজি পাইছে না তাৰ আগতে আমি ফাৰ্স্ট কনসিডাৰ কিমান 42.04 লৈছিলো এতিয়া এটো হৈছে এতিয়া ইয়াটো পাৰ কমিব দ্যাট মিন্স কি ইয়াত ক্যালকুলেট কৰিলে আমি পাম সিম্পলি কি 34.05 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ক্লিয়াৰ এতিয়া এটো 8.15 আছিল এটো টাইমত কিমান আছিল আকৌ হে আহোতে কিমান ল 3.86 টাইম লব সো therefore total time for the second rebound is equal to কি লিখিব পাৰো মই 8.15 সেকেন্ড প্লাস কি 3. আকৌ কিমান 86 সেকেন্ড লব ওপৰ যাওঁতে সো কি টোটাল 12.01 সেকেন্ড সো আফটাৰ 12.01 সেকেন্ড উইথ দা ভেলোচিটি অফ 30.05 কি সেকেন্ড বাৰৰ কাৰণে আমি পাম লাইক দ্যাট আমি পাই থাকিম এতিয়া আমাক কি সুধিছিলে সো নেক্সট কৈছিলে যে প্লট দা স্পীড টাইম গ্ৰাফ হ্যাঁ ফৰ ইটস মোশন কি 0 পৰা 12 সেকেন্ড আমি যেটো অলৰেডি 12 সেকেন্ড লৈকে পালো হে 0 পৰা 12 সেকেন্ডৰ মাজত তাৰ স্পীড আৰু টাইমৰ ৰিলেচনটো কেনেকুৱা গ্ৰাফত পুট কৰিব কৈছে ঠিক আছে হে ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এটা বস্তু মান কৰিবা আমি যিকিটা বস্তু অলৰেডি পালো হেইটা আমি গ্ৰাফত প্লট কৰিম আমি টাইমৰ এগেইনষ্ট নহয় জানো সো যেতিয়া 4.29 সেকেন্ড আমি কনসিডাৰ কৰিছিলো তাৰ ভেলোচিটি কিমান পাইছিলো 42.04 তাৰ পিছত টাইমটো কি হৈছে হে একেটা টাইমত ৰিবাউন্ড হৈ পিনে যাওঁতে তাৰ ভেলোচিটি কি হৈছে this one 37.84 হয়নে নেক্সট আমি কি হল এট ম্যাক্সিমাম হাইট তাৰ ভেলোচিটি আফটাৰ 8.15 সেকেন্ডৰ কি ওপৰত গৈ হাইটত গৈ ৰখিছে হাইটত ৰখোতে তাৰ ভেলোচিটি কি হৈছে সিম্পলি v কি 0 হয়নে ঠিক আছে তাৰ পিছত গৈ হি লাষ্টত কি হৈছে আফটাৰ 12.05 উইথ দা ভেলোচিটি কিমান গৈছে 13.04 সো আমি কেটা ভেলোচিটি পালো টোটাল সো দ্যাট মিন্স এটা that is 42. eta দুটা and this one is what eta sorry এটা third one and this one is what fourth ঠিক আছে তেনেকে টাইমৰ ৰেসপেক্টৰ আমি যদি পুট কৰো গ্ৰাফডাল স্পীড আৰু টাইমৰ ৰেসপেক্টৰ যদি পুট কৰো কি হ'ব সিম্পলি this one is the direction what time axis and this one is what speed to meter per second etu ki ase second ঠিক আছে সাপোজ মই এটো ধৰিছো 4 8 12 16 এনেকে ধৰিছো হা এতিয়া আমাৰ 4.29 সেকেন্ডত আমাৰ যেটো আছিল সাপোজ এটো আমি জিগজাগ দিব লাগে হিচাপতে মানে এপ্ৰক্স ধৰিছো সো এটো ধৰিছো 34 36 38 40 42 like this 44 and others আমাক তো 42.05 ম্যাক্সিমাম পাইছো সো যদি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত পাইছো আমি কিমান অলমোস্ট সাপোজ মই ধৰিছো 40 ইয়াত এখন মেটেল কেম্পল পালো this one আকৌ এই নামি কিমান হলে আছিলে 37 point something হনে সো নামি পিনে সাপোজ ধৰিছো কিমান ইমানটো লাগে ক্লিয়াৰ তাৰপিছত আকৌ কি হল এই ভেলোচিটি কি হৈছে 0 হৈছে কিতিয়া 8 কিবা এটা সেকেন্ডত এটো 8 ধৰিছো এটো 4 12 16 so 8 point কিমান সেকেন্ডত 0 8.15 সেকেন্ডত ইমানত পাইছে 0 হৈছে ভেলোচিটি ম্যাক্সিমাম হাইটত আকৌ কি হবই মুভ কৰি কিমান লাগিছে 34.6 সাপোজ ধৰিছো 12 মিনিটত কিমান ইয়াত সো আমি কিটা পইণ্ট পালো দ্যাট মিন্স আমি চাৰিটা পইণ্টৰ ভেলোচিটি কনসিডাৰ কৰিছো this one আৰু this one ইয়াৰ কোঅৰ্ডিনেটটো যদি টাইমৰ ৰেসপেক্টত তোমাৰ 4.29 আৰু ফালে কি 42.0
4 ইয়াত আমি তেনেদৰে 37.84 পাইছোঁ লাইক দিছ 0 আৰু ইয়াত কি লাষ্টৰ ভেলু 34.05 ক্লিয়াৰ চ' নেক্সট এটা আমি প্ৰব্লেম ডিছকাছ কৰিম চোৱা এইটো এই প্ৰব্লেমকেইটা বৰ দৰকাৰী হয় তোমালোকে দিছ ইজ প্ৰব্লেম নাম্বাৰ কি 3.14 দিছ 14 নম্বৰটো NCERT 14 চেপ্টাৰ 3 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইয়াত কি কৈছে চোৱা যে a man walks on a straight route from his home to a market 2.5 kilometer with the speed of 5 9 okay তাৰ 2.5 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা এখন মাৰ্কেটলৈ হি মুভ কৰিছে উইথ দ্য স্পীড অফ 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ঘৰৰ পৰা মাৰ্কেটলৈ চ' আমি কি লিখিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি চিম্পলি যদি দিয়া আছে ডিষ্টেঞ্চ এছ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ডিষ্টেঞ্চটো হ'ব চিম্পলি 2.5 কিলোমিটাৰ হয়নে তাৰ উইথ দ্য a man walks on a straight route from his home to the market with the speed of this velocity কিমান দিছে 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হি মুভ কৰিছে ঠিক আছে এটা যেতিয়া হি মুভ কৰিব তাৰ টাইম লাগিব সো টাইম টেকেন টু ৰিচ দ্য মাৰ্কেট ফ্ৰম হোম therefore the time taken to reach the market from home কি হ'ব সাপোজ মই তাক t1 কনসিডাৰ কৰিছোঁ সো কি হ'ব ডিসটেন্স বাই কি ভেলোসিটি হ'ব দ্যাট ইজ কি 5 সো এইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব 25 1 দ্যাট ইজ হাফ কি আধা ঘন্টা লাগিব হাফ আৱাৰ মানে কি 30 মিনিট ঠিক আছে ক্লিয়াৰ নেক্সট আমি যদি কনসিডাৰ কৰোঁ হি নেক্সট কি কৈছে হি ফাইন্ডিং দ্য মাৰ্কেট ক্লোজ বন্ধ পালে এণ্ড হি ইনষ্টেণ্টলি টাৰ্ণছ বেক টু হোম এইবুলি বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহিলে ৱাকছ বেক টু হোম উইথ এ স্পীড অফ কি এইবুলি 7.5 কিলোমিটাৰ হি এইবুলি ঘৰৰ পৰা বজাৰলৈ গৈছিলে মাৰ্কেট ফ্ৰম হোম উল্টা কি হ'ব ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে মাৰ্কেটৰ পৰা তেওঁ কি হ'ব টাইম টেকেন to reach back to home from the market কি কৈছে t2 মই সাপোজ কনসিডাৰ কৰিছোঁ দ্যাট ইজ এবলি কি হ'ব ডিসটেন্সটো সেম আছে কিন্তু এটা স্পীডটো কি হ'ল তাৰ 7.5 সেই ক্ষেত্ৰত আমি যদি কনসিডাৰ কৰোঁ 25 1/3 আৱাৰ 1/3 মানে কি এঘণ্টাত 3 ভাগ কৰিলে কি হ'ব 20 মিনিট ক্লিয়াৰ so total time যদি তেহেনৰ মাজত কনসিডাৰ কৰোঁ total time কি হয় আমাক যেহেতু এভাৰেজ ভেলোসিটি আৰু এভাৰেজ স্পীড কথা কৈছে so total time total displacement total distance হ'ব লাগিব so total time কিমান আছে 30 plus 20 is equal to what 50 মিনিট ক্লিয়াৰ এতিয়া কি হৈছে চোৱা এভাৰেজ ভেলোসিটি আমি যদি কনসিডাৰ কৰোঁ এভাৰেজ ভেলোসিটি ডেফিনিশ্যন কি হ'ব কি আছিল ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম ডিসপ্লেসমেন্ট বাই কি time is the displacement sound displacement is what simply 2.5 kilometer sorry 2.5 kilometer and time taken is what simply 50 second 50 for the first case that is sorry half hour man ki adha ghonta asle ma 30 minute likhi 8 kilometer likha ani hour likhilo so he khetra jodi consider amra ki hobo simply 5 kilometer per hour hoine jodi moi ite average speed consider koru ki hobo distance by time distance by time হয়নে distance by time হলে কি হ'ব distance is again what 2.5 time is again what same time half an hour so that is কি হ'ব 5 kilometer per hour হয়নে so এই দিস কি বলা আমি তালে এভারেজ ভেলোসিটি আৰু এভারেজ স্পিড ঠিক আছে so এটা আমি কিটা কনসিডাৰ কৰিছিলো যেতিয়া আমাক কৈছো কি 0 to 30 মিনিট so 30 মিনিটত অলৰেডি আমি কনসিডাৰ কৰিলো হাফ এন আৱাৰ বা হাফ এন আৱাৰ এটা নেক্সট কি কৈছে 50 মিনিটত কনসিডাৰ কৰিব কৈছে so 50 মিনিটত যদি আমি কনসিডাৰ কৰো কি হ'ব চোৱা so time in 50 minute যদি আমি কনসিডাৰ কৰো 50 মিনিটক যদি মই আৱাৰলৈ কনসিডাৰ কৰো 50 বাই কি 60 কৰিলে কি হ'ব আৱাৰত কনভাৰ্ট হৈ যাব হয়নে so ইয়াক কৰিলে 5 বাই কি 6 আৱাৰ লিখিব পাৰো হয়নে এতিয়া যদি মই তাৰ ডিসপ্লেসমেন্টটো চাওঁ ইনিশিয়ালি হি ঘৰৰ পৰা মাৰ্কেটত গ'ল আকৌ যাওঁতে এটা ডিসটেন্স হ'ল আকৌ ঘূৰি আহিলে একে পজিচনত তেল ডিসপ্লেসমেন্ট কি হ'ব নেট ডিসপ্লেসমেন্ট কি হ'ব 0 নেট ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ হোৱাট 0 কিন্তু টোটাল ডিসটেন্স যদি কনসিডাৰ কৰো ডিসটেন্স কি হ'ব ডাবল হ'ব দ্যাট ইজ কি হ'ব 2.5 প্লাস কি 2.5 দ্যাট ইজ কি 5 কিলোমিটাৰ হ'ব হয়নে সো এতিয়া যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো মানে আমাৰ 50 মিনিটৰ কাৰণে যদি আমি ক্যালকুলেট কৰিম তেতিয়া এভাৰেজ স্পিড আৰু এভাৰেজ ভেলোসিটি কিমান হ'ব সো সিম্পলি মই লিখিছো যদি এভাৰেজ ভেলোসিটি ফৰ 50 মিনিট ইজ সিম্পলি what
velocity কি আছিলে net displacement by time net displacement কি 0 time is what আমি কিমান মিনিটৰ কাৰণে কনসিডাৰ কৰিছো that is 5/6 hour so that is it কি 0 similarly যদি মই average speed কনসিডাৰ কৰো কি total distance কিমান হ'ল কিন্তু 5 কিলোমিটাৰ সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ total distance by কি total time কি 5/6 so ইয়াত কি হ'ব 5 get cancel 6 কি হ'ব 6 কিলোমিটাৰ per hour average speed so এটা কি পালো আমি প্ৰথমতে 30 মিনিটত লৈছিলো এটা কি হ'ল 50 মিনিটত ক্যালকুলেট কৰিলো হয় না আমাক কি ক'লে 30 মিনিটত ক্যালকুলেট কৰা 50 মিনিটত কৰা আৰু নেক্সট কি কৈছে 40 মিনিটত so next 40 মিনিটস বুলি ক'লে তেতিয়া কি হ'ব অলৰেডি স্পীড টু কিমান আছিল 7.5 so distance travel in the first 30 minute আমি অলৰেডি কিমান কৈছো 2.5 so distance travel in the next 10 minute ললে হ'ব কাৰণ 30 মিনিটস জানোৱে so 10 + 30 হলে কিমান হ'ব 40 মিনিটস আমি পাই যাম so আমি লিখি যদি তাপা চাও distance traveled in next 10 minute or 40 minute is equal to কি হ'ব s is equal to কি হ'ব vt হয় হয়নে স্পীড টু অলৰেডি তাত কিমান আছিল 7.5 হয়নে আৰু টাইম কি নেক্সট 10 মিনিটৰ কাৰণে 10 মিনিট আমি কনভাৰ্ট কৰিছো ইনটু কি আৱাৰ সো দিস ওয়ান ইজ গেটিং সিম্পলি আমি ক্যালকুলেট 0 ক্যান্সেল হ'ব 6 এ ডিভাইড কৰিলে 1.25 কিলোমিটাৰ ডিসটেন্স কি হ'ব 1.25 কিলোমিটাৰ এটা আকৌ কি লাগে হে একে 40 মিনিটছত আমাক কি লাগে এভাৰেজ ভেলোচিটি আৰু এভাৰেজ স্পীড সো তাৰ কাৰণে কি লাগিব নেট ডিসপ্লেসমেন্ট আৰু কি নেট ডিসটেন্স সো নেট ডিসপ্লেসমেন্ট উলিয়াও ফাৰ্স্ট net displacement is কি হ'ব 2.5 কিলোমিটাৰ মাইনাস এটো কই দিও 1.25 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে হেতু কইলে কি হ'ব সিম্পলি 1.25 কিলোমিটাৰ হয়নে এটা যদি টোটাল ডিসটেন্স উলিয়াও টোটাল ডিসটেন্স যদি কনসিডাৰ কৰো একেটা কি হ'ব 2.5 আৰু কি হ'ব 1.25 এড হ'ব দ্যাট ইজ কি হ'ব 3.75 কিলোমিটাৰ হ'ব হয়নে so this is the total distance এটা total distance আৰু total displacement কৰো তেতিয়ালে আমি কি পাম এভাৰেজ যদি মই velocity consider কৰো at 40 minutes so কি হ'ব displacement net displacement by time net displacement is what 1.25 that divided by time is what 40 na 40 minute that divided by 60 that means কি hour লে কনভার্ট হৈ যাব so কি হ'ব 1.25 into 60 that divided by what 40 0 get cancel 2 ইয়াত 3 থাকিল 3 into এটো কইলে হ'ব সিম্পলি কিমান হ'ব 1.875 এটো কি স্পীড সো কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ সিমিলাৰলি যদি মই এভাৰেজ স্পীড কনসিডাৰ কৰো কি হ'ব এভৰি ডিসটেন্স কি 3.75 that divided by 40 by 60 is equal to কি 3.75 into 60 that divided by 40 তা ক্যালকুলেট কৰিলে সিমিলাৰলি এটো একে থাকিলে 2 to 4 2 3 3 into এটো কৰিলে 625 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ সো আমাক কি কৈছিলে ফাৰ্স্টলি আমাক কি কৈছিলে 30 মিনিটৰ কিমান হ'ব 50 মিনিটৰ কিমান হ'ব আৰু 40 মিনিট সো এই প্ৰবলেমটো যদি কও তোমালকে স্টেপ বাই স্টেপ যদি চাই যোৱা বুজি পাইছা বুলি আশা কৰিছো আৰু আজি হকলে মোৰ আগৰ ভিডিওটো এনসাৰটো আগৰ ভিডিওটো চোৱা নাই সেট ওয়ানটো তোমালকে চাই লবা মই আজি ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত আগৰ ভিডিওটো লিংকটো দি থৈছো সো যদি তোমালকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা নিজৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ মাজত শেয়াৰ কৰিবা কাইন্ডলি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনত টাচ কৰিবা যাতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিও তোমালকে পাই থাকা আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আৰু এক্সাম্পল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু যিসকলে মোৰ আগৰ থিওৰি পাৰ্টবোৰ চোৱা নাই তোমালকে প্লেলিষ্টৰ পৰা চাই লবা সো ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েলৰ পৰা তোমালকক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আজি ভিডিওটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো